వీడియోలో 8th క్లాస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. లిసన్, we know that natural numbers are denoted by the letter capital N. Natural numbers, capital N, those are counting numbers 1, 2, 3, 4 and so on. And whole numbers are denoted by W. Those are natural numbers along with the 0. And integers I, R, Z. Here natural numbers, whole number and negative numbers. That means positive numbers, negative numbers, 0 are integers denoted by I, R, Z. Coming to our chapter, rational numbers. Rational numbers are denoted by Q. Q means quotient. Q means quotient. The numbers which are in the form of P by Q where Q not equal to 0. And here P comma Q are the integers. అంటే డినామినేటర్ 0 కాకుండా ఉండి P కామా Q ఇంటీజర్ అయ్యే నెంబర్స్నే మనం రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం. వాటిని Q చే డినోట్ చేస్తాం. Here the numbers are 1/2, 1/3, 1/5, 2/3, 2/5, 2/7. These are. Here the denominators are not equal to 0. And 1, 2, 3, 4. These are also a rational number. Why? Because 4 can be written as 4/1. It is in the form of P by Q where Q not equal to 0. 3/1, 2/1. So this 1, 2, 3, 4, this is also a rational number. And -1, -2, -3, -4. This is also a rational number only. Why? Because -2 can be written as -2/1, -3/1, -4/1 and so on. And what about 0? Is 0 rational number or not? Yeah, 0 also a rational number. Why? Because 0 can also be written as 0/1. Here P by Q form, Q not equal to 0 and 0 comma 1 are the integers. So 0 also a rational number. Okay, these all are rational number only. Okay, here we can say that all natural numbers are whole numbers. All whole numbers are integers. All integers are rational numbers. All natural numbers are whole numbers. All whole numbers are integers. All integers are rational numbers. So we can draw like this. For example, this is natural number. Natural numbers are subset of whole numbers. Means all natural numbers are whole numbers. So natural numbers are part of whole numbers. All whole numbers are integers. Okay, so whole numbers are part of integers. All integers are part of rational numbers. All integers are part of rational numbers. Okay, so integers are part of rational numbers. We can draw like this. Natural numbers are in whole numbers are in integers are in rational numbers. Okay, this is our chapter rational number. Rational numbers. Okay, this is the introduction. Now we know that in that rational number we have a even numbers. Even numbers means the numbers which are exactly divisible by 2. Okay, those are 2, 4, 6,
8 and so on. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay na? And so on. What about 0? 0 also be exactly divisible by 2. So 0 can also be said to be even numbers. ఓకేనా, జీరోని కూడా ఈవెన్ నెంబరే అంటారు. కానీ మనం ఎప్పుడు న్యాచురల్ నెంబర్లో చెప్తాము కాబట్టి 2, 4, 6, 8 నుంచి ఫాలో అవుతుంది. కానీ 0, -2, -4 ఇవి కూడా ఈవెన్ నెంబర్స్గా కన్సిడర్ చేయవచ్చు. సో 0 ఆల్సో ఏ ఈవెన్ నెంబర్. అండ్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే 2 చే డివిజన్ చేస్తే 1 రిమైండర్ వచ్చే నెంబర్స్. 2 చే డివైడ్ చేస్తే 1 రిమైండర్ వచ్చే నెంబర్స్ని ఆడ్ నెంబర్స్ అంటాము. ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే 2 చే డివిజన్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వచ్చే వాటిని ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటాము. ఈవెన్ నెంబర్స్ యొక్క ఫామ్ ఏంటంటే 2n. n ప్లేస్లో మనము ఓకేనా హోల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 1 జా 2, 2 2 జా 4, 2 3 జా 6, 2 4 జా 8. కానీ మనము జనరల్గా మనం ఏం తీసుకుంటామంటే n ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు న్యాచురల్ నెంబర్ అని తీసుకుంటాము. కాబట్టి ఇక్కడ న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 2 3 4 మీరు ఏం రాసినా సరే మనకి ఈవెన్ నెంబర్ వస్తుంది. మరి ఆడ్ నెంబర్ యొక్క ఫామ్ ఏంటంటే 2n - 1. జనరల్గా +or-1 చెప్తాము. ఇక్కడ మనం న్యాచురల్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి 2 1 జా 2 -1, 2 2 జా 4 -1, 2 3 జా 6 -1. ఈ విధంగా ఆడ్ నెంబర్స్ గురించి చెప్తాము. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంది? దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ మీన్స్ ద నెంబర్స్ విచ్ హ్యావింగ్ ద ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే 1 మరియు దానికదే తప్పించి మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ లేనట్లయితే, మిగతా నెంబర్స్ డివిజబుల్ కానట్లయితే ఆ నెంబర్స్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాము. అవి 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 and so on. These are the prime numbers. Least prime number, smallest prime number is 2 and even prime also 2. Even prime also 2. Okay na? 100 below మనకి ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే 100 బిలో ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. 50 బిలో ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 50 బిలో 15 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, 100 బిలో మనకు 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. 50 బిలో మనకు 15 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి అంటే అవి ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అవి ఓన్లీ 1 అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ టేక్ 7 నెంబర్. 7 నెంబర్ ఏ నెంబర్ చే డివిజబుల్ అవుతుంది అంటే ఏ నెంబర్ కూడా డివిజబుల్ కాదు, ఏ టేబుల్లో కూడా డివిజబుల్ కాదు. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఈస్ 1 అండ్ 7. ఓకేనా, 1 చే డివిజబుల్ అవుతుంది, 7 చే డివిజబుల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. బిలో 100 మనకు 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. బిలో 50 15 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, అండ్ ఇందులో మనకు ట్విన్ ప్రైమ్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాము. ట్విన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈస్ 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3, 5 డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? 2 ఉంటుంది. 5, 7, 11, 13, 17, 19. ఓకే, అండ్ 29, 31. ఈ విధంగా 100 బిలో మనకు 8 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. 41, 43. ఓకే, అండ్ 59, 61. ఈ విధంగా 100 బిలో మనకు 71, 73. ఓకే, ఈ విధంగా మనకు టోటల్గా 8 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి బిలో 100. నెక్స్ట్ కో ప్రైమ్స్. మరి కో ప్రైమ్స్ అంటే ఏమిటంటే ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు 1 అయినట్లయితే దాన్ని మనము కో ప్రైమ్స్ అంటాము. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు 1 కావాలి అంటే ఒక నెంబర్ 2 నెంబర్స్ అనేవి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాము. యా, నెక్స్ట్ కో ప్రైమ్స్ అండి. కో ప్రైమ్స్ అంటే ఇఫ్ 2 నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ డివిజబుల్ బై ద సేమ్ నెంబర్. 2 నెంబర్స్ అనేవి సేమ్ నెంబర్స్ డివిజబుల్ కానట్లయితే, అంటే వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ 1 అయినట్లయితే వాటిని మనం కో ప్రైమ్స్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 3 ఉంది. దీని యొక్క హెచ్సిఎఫ్ 1 కాబట్టి దీన్ని కో ప్రైమ్ అనొచ్చు.
3 రెండు కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు కూడా కోప్రైమ్సే అవుతాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 3,5 7,9 ఓకేనా. 2 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు కూడా కోప్రైమ్స్ అవుతాయి. రెండు కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు కూడా కోప్రైమ్స్ అవుతాయి. ఓకేనా. ఈ విధంగా మనము ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు. 11,15 ఓకే. రెండు కూడా ప్రైమ్ నెంబర్సే ఉండాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. ఇక్కడ 15 ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఆ టూ నెంబర్స్ అనేవి ఒకే నెంబర్చే డివిజిబుల్ కానట్లయితే వాటిని కోప్రైమ్స్ అంటాము. వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ అనేది 1 అవుతుంది. అది కోప్రైమ్స్ అండి. నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ నెంబర్. కాంపోజిట్ నెంబర్ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పుకున్నాము. కాంపోజిట్ నెంబర్ ఇట్ హ్యాస్ మినిమం 2 ఫ్యాక్టర్స్, 3 ఫ్యాక్టర్స్. అంటే కనీసం ఒక 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నట్లయితే అంటే 3 అంటే మోర్ దాన్ 3 కూడా ఉండొచ్చు. వాటిని మనము కాంపోజిట్ నెంబర్స్ అంటాము. అవి వచ్చేసి 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 అండ్ సో ఆన్. అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కాంపోజిట్ నెంబర్సే ఎక్సెప్ట్ 1. 1 అనేది నైదర్ ప్రైమ్ నెంబర్ నార్ కాంపోజిట్ నెంబర్. 1 ఈజ్ నైదర్ ప్రైమ్ ఆర్ నార్ కాంపోజిట్. ఇది ప్రైమ్ నెంబరు కాదు, నైదర్ ప్రైమ్ అండ్ నార్ కాంపోజిట్. ఓకే. లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటిది, కాంపోజిట్ నెంబర్ ఏంటిది అంటే మనం 4 అని చెప్తాము. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబరు, ఇచ్చిన నెంబరు ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయడానికండి ఇది వాడుతుంటారు జనరల్గా 6n ± 1. అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా లేదు, కానీ గివెన్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీ ఈ ఫామ్లో ఉంటుంది. 6n ± 1 ఫామ్లో ఉంటుంది. ఓకే. ఎక్సెప్ట్ 2, 3. ఆ 2, 3 కాకుండా మిగిలిన ఏ నెంబర్ అయినా సరే 6n ± 1 ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనము ప్రైమ్ నెంబర్గా చెప్పవచ్చు. అంటే ప్రైమ్ నెంబర్లు ఈ ఫామ్లో ఉంటాయి. అంటే ఈ ఫామ్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్లు అని కాదు. దిస్ మినిమం మనకు నెంబర్స్ గురించి 8th క్లాస్ వరకు మనం మినిమం ఈ నెంబర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ స్టాండర్డ్గా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకేనా. అడిటివ్ ప్రాపర్టీస్ తర్వాత దీని అప్లికేషన్ చేద్దాము. అడిటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇఫ్ ఏ కామా బి అనేవి బిలాంగ్స్ టు రేషనల్ నెంబర్ దెన్ సి ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు రేషనల్ నెంబర్ కావాలి. ఫస్ట్ వన్ చూడండి, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఏంటిది? a + b = c. ఇక్కడ a, b అనేవి రేషనల్ నెంబర్ అయినట్లయితే రిజల్ట్ కూడా రేషనల్ నెంబరే కావాలి. అప్పుడు రేషనల్ నెంబర్ అనేది ఈ అడిషన్లో క్లోజర్ ప్రాపర్టీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. ఓకేనా. క్లోజర్ అండర్ అడిషన్. సారీ, if a, b belongs to rational number then c must be rational number. అలా అయినట్లయితే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ అడిషన్ అనేది రేషనల్ నెంబర్స్లో పాసిబుల్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ. కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? ఇక్కడ a + b = b + a కావాలి. ఇఫ్ a, b అనేవి రేషనల్ నెంబర్ అయ్యి ఇఫ్ a + b అనేది మళ్ళీ b + a కూడా ఈక్వల్ అయినట్లయితే ఇది కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ. రేషనల్ నెంబర్స్ అనేవి అడిషన్లో కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీని పాటిస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. అసోసియేటివ్ అంటే ఏంది? a + b + c = a + b + c అండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 ఇటుకి బ్రాకెట్ పెడితే ఇక్కడ పెట్టండి. ఇక్కడ a, b, c అనేవి రేషనల్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. ఇఫ్ a + b + c అనేది a + b + c కి ఈక్వల్ అయినట్లయితే అప్పుడు అది
రేషనల్ నెంబర్స్ అనేవి అడిషన్లో అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీని పాటిస్తున్నాయి అని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ. ఏ ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ ఏ. ఇక్కడ జీరోనే అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటాము. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏ అనేది రేషనల్ నెంబర్ తీసుకొని రేషనల్ నెంబర్ అనేది 0కి యాడ్ చేసినా, 0 అనేది రేషనల్ నెంబర్కి యాడ్ చేసినా మనకు రేషనల్ నెంబరే వచ్చినట్లయితే, ఓకేనా, రేషనల్ నెంబర్స్ అనేవి అడిటివ్లో ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీని పాటిస్తున్నాయి అని చెప్తాము. నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. ఏ యొక్క అడిటివ్ ఇన్వర్స్ వచ్చేసి -a అవుతుంది. -a యొక్క అడిటివ్ ఇన్వర్స్ వచ్చేసి +a అవుతుంది. అది 0కి ఈక్వల్ అయినట్లయితే, అంటే ఏ యొక్క అడిటివ్ ఇన్వర్స్ -a, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 0నే వస్తుంది. ఓకే, ఈ ప్రాపర్టీని పాటించినట్లయితే అది రేషనల్ నెంబర్స్ అనేది అడిటివ్లో ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీని పాటిస్తున్నాయి అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చూసినట్లయితే చూడండి, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ మల్టిప్లికేషన్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, మల్టిప్లికేషన్లో a ప్లస్ బి కదా, ఇక్కడ a ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు సి. అంటే ఏ అనేది రేషనల్ నెంబర్, బి అనేది రేషనల్ నెంబర్, రెండు రేషనల్ నెంబర్ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా రేషనల్ నెంబరే అయితే, ఓకేనా, రేషనల్ నెంబర్స్ అనేది అండర్ మల్టిప్లికేషన్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీని ఫాలో అవుతున్నాయి. ఓకే, క్లోజ్డ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్, రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ అంటాము. కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ సేమ్ అండి. ఇఫ్ ఏ కామా బి ఆర్ ద టూ రేషనల్ నెంబర్స్, ఇఫ్ ఏ ఇంటూ బి ఈక్వల్ టు యూ విల్ గెట్ ద బి ఇంటూ ఏ, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ okay, commutative under multiplication, rational numbers are commutative under multiplication. Okay, associative property here also same, a into b into c equal to, okay, we can write a into b of c equal to a of b into c. Next identity andi, multiplication యొక్క identity అంటే 1, a into 1 equal to 1 into a equal to a. ఒక రేషనల్ నెంబర్ని 1 చే మల్టిప్లై చేసినా, 1ని రేషనల్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసినా 1 వచ్చినట్లయితే, ఓకేనా, రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్, ఓకేనా, మల్టిప్లికేషన్లో ఐడెంటిటీని ఫాలో అవుతున్నాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్. ఏ యొక్క ఇన్వర్స్ 1/a అండి, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. 1/a యొక్క మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ a ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా. రేషనల్ నెంబర్స్ ఇన్వర్స్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అండి. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఏ ఆఫ్ బి ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ సి. a of b plus c equal to a into b plus a into c. ఇది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. ఇది జనరల్గా స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ అండి. ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేది మనకు అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ రేషనల్ నెంబర్లు కూడా అడిషన్లు ఎలా ఉంటాయి, సబ్ట్రాక్షన్లు ఎలా ఉంటాయి, మల్టిప్లికేషన్లు ఎలా ఉంటాయి, డివిజన్లు ఎలా ఉంటాయి, విత్ ఎగ్జాంపుల్ మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే ఫ్రెండ్స్, కీప్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.